आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। ऑपरेशन सिंदूर परिप्रेक्षी में नुआदिल्लीर संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक अनुष्ठित। सांप्रतिक परिस्थिति नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साक्षात कले जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल। आरबीआई नियमावली प्रस्तुति और प्रणयन प्रक्रियार स्वच्छता नहीं फ्रेमवर्क फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ रेगुलेशन प्रकाशित। थैलासेमिया रोगर कारण और चिकित्सा संपर्क में सचेतनता सृष्टि उद्देश्य आज पालित होउछि विश्व थैलासेमिया दिवस। एवं आईपीएल क्रिकेट रे आज पंजाब किंग्स एवं दिल्ली कैपिटल्स मध्य हेब मुकाबिला। ऑपरेशन सिंदूर परिप्रेक्षी में आज नुआदिल्ली संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलर नेता माननकु सरकारंग पक्षरु ऑपरेशन सिंदूर संपर्क में अवगत करा जाइछि। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री तथा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभार विरोधी दल नेता तथा कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी समेत विभिन्न राजनैतिक दलर वरिष्ठ नेता माने एही बैठक में जोग देइथिले। बैठक पर गणमाध्यम को सूचना दी संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू कहिसंती, सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है। सरकारଙ୍କ पदक्षेप को समर्थन जणाई कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे कहिसंती, हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे सभी ने ये बताया इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। सूचनायोग्य पूर्व पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर भारतीय सेना पक्षर नियाଯାଇଥିବା कार्यानुष्ठान को विरोधी दलर नेता माने समर्थन जणाइछंती। जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तांकर दिल्ली स्थित बासभवन में साक्षात करिसेंती। गतकाली पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में भारतर ऑपरेशन सिंदूर पर श्री डोभाल प्रधानमंत्री सह आलोचना करिथिबा जणापड़िछि। गतकाली श्री डोभाल पहलगाम आतंकवादी आक्रमणर प्रतिशोध स्वरूप भारतीय सशस्त्र बाहिनी पक्षरु करा जायथिबा आक्रमण संपर्क में विभिन्न देशर प्रतिपक्षों सह आलोचना करथिले। से कहिथिले भारत उत्तेजना सृष्टि करने को चाहूनाही, किंतु जदि पाकिस्तान उत्तेजना सृष्टि करने को चेष्टा करे तेबे भारत एहार दृढ़ जवाब देवाकू प्रस्तुत रहिछि। जम्मू काश्मीर नियंत्रण रेखा सीमारे थिबा 4टी अंचल में गत रातिरे पाकिस्तान सेना पक्षरु गुलीमाड़ पर भारतीय सेना एहार दृढ़ जवाब देइछि। मे 7 और 8 तारिख रातिरे पाकिस्तान सेना नियंत्रण रेखा आरपटू जम्मू जिलार अखनूर, कुपवाड़ा, बरमुड़ा और उरी सेक्टर में गुलीचालना करथिला। भारतीय सेना एहार दृढ़ जवाब देइथिला। सबुठारु अधिक क्षतिग्रस्त होइथिबा जम्मूर पूंछ अंचल में एथिरे 13 जनक मृत्यु होइथिबा जणापड़िछि। सीमावर्ती अंचल में रहुथिबा शह शह अधिवासी माननकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जाइछि। पाकिस्तान पक्षरु आक्रमण संभावना रहिथिबारु स्थानीय अधिवासी माननकु बंकर मध्य रखा जाइछि। भारतीय सेना पक्षरु पाकिस्तान आक्रमण को प्रतिहत करबा पई पालटा गुलीचालना रे शत्रुपक्षर अनेक मृताहत होइथिबा बेले केतेक सेना पोस्ट मध्य ध्वंस होइथिबा कुआ जाइछि। जम्मू अंचलर जम्मू, काठुआ, सांबा, राजौरी और पूंछ अंचल में आज द्वितीय दिन पर समस्त शिक्षानुष्ठान को बंद रखा जाइछि। जम्मू अंचलर 10टी जिले में प्रशासन पक्षरु 24 घंटिया कंट्रोल रूम खोला जाइछि। एक भारतीय ड्रोन को पाकिस्तान सेना अटकाइथिबार एवं यह पाकिस्तान गुजरानवाला खसी पड़िथिबा फोटो को भारत सरकार खंडन करिसेंती। पाकिस्तान केतेक सामाजिक गणमाध्यम हैंडल में यही फोटो प्रसारित हेउथिबा जणापड़िछि। पत्र सूचना कार्यालय फैक्ट चेक यूनिट निश्चित करिछि जे सामाजिक गणमाध्यम प्रसारित हेउथिबा फोटो 2022 मसीह यूक्रेन रूस संघर्ष समय अटे। जम्मू काश्मीर में पाकिस्तान पक्षरु सीमापार आक्रमण में 13 जन नागरिकों मृत्यु घटिथिबा बेले 59 जन आहत होइछंती। वैदेशिक व्यापार मंत्रालयर सूचना अनुसार पूंछ अंचल में यह घटना घटिछि। गत रातिरे नियंत्रण रेखा निकटरे पाकिस्तान पक्षरु करा जायथिबा आक्रमणर भारतीय सेना दृढ़ जवाब देइछि।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହଠାତ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୀମାପାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫର୍ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଆଦେଶ, ନୀତି ଏବଂ ମାନକ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ନିୟମାବଳୀର ଚିଠା ଆର୍ବିଆଇର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହା ଉପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ 21 ଦିନର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯିବ। ଏହାପରେ ଆର୍ବିଆଇ ନିଜ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିୟମ ଏବଂ ହସ୍ତଗତ ମତାମତ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ସାଧାରଣ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗର କାରଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଥାଲାସେମିଆ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଥାଲାସେମିଆ ଏକ ରକ୍ତ ବିକାର ସମସ୍ୟା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଥାଲାସେମିଆ ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହେବା, ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା। ଦେଶରେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 1.5% ଲୋକ ଥାଲାସେମିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 12,000ରୁ ଅଧିକ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଯାତ୍ରା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହ ବାତିଲ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗଙ୍ଗନାନୀଠାରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡେରାଡୁନ୍ର ସହସ୍ରଧାରା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଏକ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀର ହେଲିକପ୍ଟର ଖରସଲି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍କୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପାଇଲଟଙ୍କୁ ମିଶାଇ 7 ଜଣ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଲୁଗୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସକାଳେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଗ୍ରେ ହାଉଣ୍ଡର 3 ଜଣ କନିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡର ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଲୁଗୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଜିଡୋ ପେରୁରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କମାଣ୍ଡୋମାନେ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ଥିବା କରଗୁଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ କେତେଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବାର 80ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଆଜି ପୁଡୁଚେରୀରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ସେଠାକାର ବେଳାଭୂମି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀରେ ଏହି ଅବସରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଡୁଚେରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁଲୋଥୁଙ୍ଗୁନ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ତରଫରୁ ଡେପୁଟି କନସଲ ଜେନେରାଲ ଜିନ୍ ଫିଲିପ୍ ହୁତର ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ 1 ମିନିଟ୍ର ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ $1 ବିଲିୟନ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ଶକ୍ତି, କୃଷି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରା କୁମାର ଦିସାନାୟକେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜୟ ବୋଙ୍ଗାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ T20 କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଧର୍ମଶାଳାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ 11ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 7ଟିରେ ବିଜୟ ସହ 15 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ 11ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 6ଟି ବିଜୟ ସହ 13 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ତାଲିକାର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସିରିଜ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ 23 ରନ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମହିଳା ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ। ଆର୍ବିଆଇ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନେଇ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫର୍ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ପ୍ରକାଶିତ। ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗର କାରଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ପାଳିତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଥାଲାସେମିଆ ଦିବସ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକାବିଲା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।